بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا جيناكم بفيديو جديدة وهي عبارة عن اختبار c'est un examen composition du premier semestre، يعني اختبار الفصل الأول. حنديروا اختبار هذا نحلوه مع بعض، هو لسنة رابعة ابتدائي ومأخوذ من موقع من الانترنت، راهو منصوني من الأسفل. إذا نبداو لو كارتيer دو نسيم، حي نسيم. aujourd'hui اليوم c'est les vacances إنها العطلة. Amine va chez son cousin Nassim. Amine va chez son cousin Nassim. أمين ذهب عند قريبه نسيم. Il habite la cité Salem. إنه يسكن في la cité Salem. Son quartier se situe à la ville de Chlef. Son quartier se situe يعني حيه يقع à la ville de Chlef، في مدينة شلف. Sa maison se trouve en face de la boucherie. Sa maison se trouve en face de la boucherie. منزله يقع مقابل en face مقابل la boucherie هي الجزار، مقابل الجزار. pas loin ليس بعيد، pas loin ليس بعيد pas loin du jardin public، ليس بعيد عن الحديقة العامة. jardin public هي الحديقة العامة. à côté de l'hôpital، à côté بالقرب، à côté de l'hôpital يعني بالقرب من المستشفى. dans la rue de la poste في شارع البريد. dans ce quartier في هذا الحي il y a aussi يوجد أيضا une banque une librairie مكتبة une boucherie جزار un restaurant مطعم et des magasins ومحلات. Amine aime beaucoup ce quartier. Amine aime beaucoup ce quartier. أمين يحب كثيرا هذا الحي. Il est propre et très beau. Il est ديروا la liaison قولوا il est propre إنه نظيف et très beau وجميل جدا. très beau جميل جدا. يلا مع الأسئلة نبداو. question de compréhension عليها 6 نقاط. je choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Le quartier de Nassim se trouve à la ville de. Le quartier de Nassim حي نسيم se trouve يتواجد à la ville de يتواجد في مدينة شاتيا شلف أم مدينة شرح. حنا قلنا هنايا son quartier se situe حيه يتواجد à la ville de شلف راهي في مدينة شلف. إذن حنديرو alors choisis la bonne réponse. إذن هذه هي الإجابة صحيحة، نخيرو شلف. je réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح vrai صحيح أم خطأ faux خطأ. Amine va chez son cousin Nassim. Amine va chez son cousin Nassim. أمين يذهب عند son cousin قريبه نسيم. نقول هنا Amine va chez son cousin Nassim. أمين ذهب عند صديقه عند قريبه cousin قريبه نسيم. إذن راهي c'est vrai نكتبو vrai.
راح عند القريب تاعو الاسم تاعو نسيم. Sa maison se situe à côté de l'hôpital. Sa maison منزله se situe يقع à côté de l'hôpital بالقرب من المستشفى. à côté de بالقرب l'hôpital مستشفى بالقرب من المستشفى. نجو لهنا. Alors sa maison se trouve en face de la boucherie مقابل الجزار pas loin du jardin public ليس بعيد عن الحديقة العامة à côté de l'hôpital à côté de l'hôpital. إذن هنا قالك sa maison se situe à côté de l'hôpital. Oui, elle est à côté de l'hôpital, c'est vrai, صحيح. Dans ce quartier في هذا الحي il y a aussi un salon de coiffure. في هذا الحي يوجد أيضا صالون للحلاقة. نجيو لهنا. Dans ce quartier il y a aussi une banque, une librairie مكتبة, une boucherie جزار, un restaurant مطعم et des magasins محلات. ما قالولناش كاين salon de coiffure يعني صالة الحلاقة. إذن راهو خطأ لا يوجد. C'est faux. Où se trouve le quartier de Nassim? Où se trouve le quartier de Nassim? أين يتواجد حي نسيم؟ Alors, وش قلنا احنا هنا؟ Il habite la cité Salem. Son quartier se situe, bien se trouve, نفس المعنى, à la ville de شلف. إذن هي موجود في مدينة شلف. تقريبا هذا السؤال يعني يشبه للسؤال هذا. Le quartier de Nassim se trouve à la ville de شلف. Où se trouve le quartier de Nassim? نقولوا le quartier de Nassim se trouve à la ville يعني هاوليك le quartier de Nassim le quartier نعاودو نقلو le quartier de Nassim راكو تشوفوا حذاري كي تنقلو نسيم اسم علم c'est un nom propre إذا حنكتبوه majuscule الآن. Le quartier de Nassim se trouve dans la ville de شلف. Dans la ville de شلف. Dans la ville de حذاري كي تكتبوا شلف كتبوا سي كتبوه كبير لأنه اسم بلد اسم مدينة وهي اسم c'est un nom propre. C'est un nom propre. Pardon. Voilà. إذا نكملوا. Je conjugue les verbes au présent. Je conjugue les verbes au présent. أصرف الأفعال في le présent. درستوه le présent. Je être. عندنا le verbe être. Je هي أنا. Le verbe être قريناه هو الدروس الأولى. إذا كي conjuguيو le verbe être شو نقولوا؟ le verbe être كي نروحو نصرفوه نقولوا je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. حنا قالوا لي ديريه با فقط مع جو يعني نصرفوه مع أنا هاي جو. إذا نقولوا je suis, je suis. Je suis une fille gentille. Je suis une fille gentille. أنا بنت لطيفة. Il, avoir. Le verbe avoir. Avoir نفس الشيء شفناه récemment برك من الدروس هذه الأخيرة اللي درناها. avoir. إذا شو نقولوا j'ai. avoir حب يقول verbe عندي. أنا عندي. tu as. أنت عندك. il, elle, a. هو عنده. هي عندها. هو عنده. هي عندها. حنا قالنا نديروه مع il. مع هو. إذا هو هنا وش نقولوا il a. il a. نديو a. إذا حنجو لهنا نقولوا il a un petit chien. il a un petit chien. هو عنده كلب صغير. خامسا je remplace le sujet يعني أضع مكان الاسم le sujet هو الاسم par un pronom personnel يعني نعوض الاسم بpronom personnel. شو معناتها pronom personnel يعني ضمير المنفصل. وش هي الضمائر المنفصلة اللي كاينة في اللغة الفرنسية اللي هي je, tu, il, elle, nous, vous
il au pluriel elle au pluriel يعني il مع s و elle مع s هادو هما الضمائر. الضمائر المنفصلة هي je tu il elle nous vous il au pluriel elle au pluriel يعني il بالاس في الجمع و elle في الجمع بالاس. إذن هادو هما لي برونون بيرسونيل. كيقول لك هنا قال لك يعني نضع مكان الاسم ان برونون بيرسونيل. مثلا نجيو لهنا لو كارتيي اي بروبر الحي نظيف. إذا الحي وش هو لو كارتيي؟ لو كارتيي هو il est propre il est propre. إذا نقولوا هو حي هو نظيف il est propre. إذا نكملوا لو كارتيي اي بروبر. لو كارتيي هو الاسم راح نبدلوه بان برونون بيرسونيل. الكارتيي هو نقولوا il هو نظيف il est propre. سادسا je transforme au féminin après je transforme au pluriel أحول إلى المؤنث féminin هو مؤنث. إذا راح نحولو للمؤنث le voisin alors le واش نحولوها للمؤنث حتولي لا. حنا قلنا بلي le يولي لا في المؤنث والان يولي une. le في المذكر يولي لا في المؤنث و ان في المذكر يولي une في المؤنث. داكوغ. إذا le حيولي لا. voisin حنقولو voisine حنقولو voisine نضيفو فقط هنا ونديرو هنا لا voisine. لو voisin هو الجار لا voisine هي الجارة. دوك نترانسفورميو جو ترانسفورم au pluriel يعني نحول الجمع une maison. حنا في الجمع واش قلنا كي يكون عندنا un ou bien une في الجمع حتولي دي. داكور. يكون عندي لو ولا لا ولا الابوستروف في الجمع حتولي باردون اعتذر في الجمع حتولي لي. داكور. اذا une maison نبداو بالune واش حتولي تري بيان حتولي دي. حذاري انكم ديروا لي لو ولا والابوستروف هما اللي يوليو لي الان والune يولو دي. اذا une تولي دي maison نكتبو maison. حنا نعرفو في الجمع في اللغة الفرنسية كاين كي يكون عادي هكا نزيدو اس. انا درنا ان فيديو عليها. وكي يكون ينتهي ب باردون كي يكون ينتهي ب او يو نضيفو لها اكس في الاخر في الجمع. او ا يو نضيفو لها اكس في الجمع. الا يو نضيفو لها اكس في الجمع. داكور. يعني ما عدا بعض الكلمات اللي حنا شفناهم في لا فيديو اللي درناها حول الجمع حول singulier pluriel. إذا production écrite. Ton cousin habite à Alger. Ton cousin habite à Alger. قريبك يسكن في الجزائر. Il veut te rendre visite chez toi. Il veut te rendre visite chez toi. يريد أن يقوم بزيارة عندك à la maison إلى المنزل. Écris un court. Écris un court texte. Écris un court texte de 3 ou 4 phrases. اكتب نصا قصير من 3 أو 4 جمل. Pour lui localiser ta maison. تموقع يعني تقول أين يقع منزلك. Et présenter ton quartier. Et présenter ton quartier. وقدم présenter يعني قدم. هنا لوكاليز يعني تموقع منزلك أين يقع منزلك وتقدم حيك تقدم الحي تاعك. aide-toi de la boîte à outils suivante يعني aide-toi de la boîte à outils suivante يمكنك الاستعانة بهذه العلبة اللي فيها بعض الكلمات اللي حتساعدك في إنجاز لو تكست تاعك النص تاعك. إذا حنبداو مع بعض. Pardon.
إذا في لابواط هذه واش عطاولنا؟ عطاونا أسماء مراد، مينا، يوسف، لينا، أسماء. وعطاولنا أيضا هنا غمالي، دالي، أميغوش، بن مهيدي. هذه أسماء يعني اسم إنسان، وهذا اسم حي. لو كارتيي الحي، لا غو الشارع، لا فيل المدينة، لا ميزون المنزل، لو باتيمون العمارة. habite يسكن، se trouve يتواجد، se situe يقع، il y a يوجد. ما et mon c'est des adjectifs possessifs شفناهم، هي صفات الملكية. en face de مقابل، أحيانا نقولو en face du ça dépend واش هي الكلمة حتستعملها من بعد. مثلا هنا نقولو en face de l'école، بصح نقولو en face du stade، ما نقولوش en face du le stade، ما تجيش نقولو en face du stade. يعني أحيانا نستعملو إلى على حسب واش تختار، تستعمل اسكو دو ولا دو. à côté de بالقرب من، pas loin de ليس بعيد عن، dans في، aussi أيضا، et هو حرف العطف، حرف و. la pharmacie هي صيدلية، l'école مدرسة، le stade باردون باش تشوفوا، لو ستاد ملعب، لوتيل فندق، لا بوست البريد، لا بولونجوري الخباز مخبزة باردون، لا غار هي المحطة. اذا بهذا لابواطاوتشي حنحاولوا اننا نديروا نص. اذا حيقدم نفسه يقول جو مابيل مراد، ام انه يقول جو مابيل مينا، أو يقول جو مابيل يوسف، أو يقول جو مابيل لينا. إذا نبداو باش دير جو لازم ديرها ماجوسكول، حذاري. إذا جو مابيل يخير اسم، إذا حب يدير مراد يدير مراد، وحذاري لازم الأم يديرها ماجوسكول لأنه c'est un nom propre. حب يقول جو مابيل إذا كانت بنت تقول جو مابيل مينا ولا جو مابيل لينا. دوك إذا كان ولدي يكتب جو مابيل مراد، إذا كانت طفلة تكتب جو مابيل لينا مثلا، ندير هكا لينا ما تكتبوهمش للزوجة، والآل يكون ماجوسكول، الحرف الأول يكون ماجوسكول لأنه سي ان نون بروبر. إذا جو مابيل مراد أو بيان جو مابيل لينا. نديرو نقطة، خلصت الجملة الأولى. نبداو الجملة الثانية، وكي نبداو الجملة الثانية لابد أنك تبداها بماجوسكول، خاطش حيقيموك على هاد النقطة الماجوسكول، خاطش راكو تقراو بلي لا فراس كومونس باغ اون ماجوسكول يعني بحرف كبير وتنتهي بالنقطة. راهي الجملة تاعنا. دوك نزيدو الجملة الثانية. واش حنقولوا في الجملة الثانية؟ نقولوا جابيت، أيضا جي حديرو ماجوسكول كبير، تقول جابيت مثلا جابيت لو كارتيي، حناخدو كل كلمة منا. جابيت هيليك ابيت حتصرفها تقول جابيت لو كارتيي، اسكن حي، خذ اسم حي. جابيت لو كارتيي رامالي، جابيت لو كارتيي باردون دالي، جابيت لو كارتيي اميغوش، بيان جابيت لو كارتيي بن مهيدي. حنا ناخدو اميغوش، جابيت لو كارتيي اميغوش. دائما الأ لازم تكون ماجوسكول لأنك تنقط على هذوما. جو مابيل اميغوش. جابيت لو سمحولي لا فيديو نديرها في الليل سي كاني عيانه شويه، اعتذر. جابيت لو كارتيي اميغوش، اسكن حي عميروش. نقطه. كملنا الجمله الثانيه. كي نديرو نقطه لازم نعاودو نبداو بماجوسكول. تري بيان. نبداو ما ميزون منزلي، ما ميزون se trouve. حنستعملو كلمات منا ما ميزون إذا كنت تحبي تقول منزل، إذا قلت تحبي تقول يعني ما ميزون تقول ما ميزون se trouve، ولا mon immeuble se trouve. إذا المنزل تاعي ما ميزون se trouve، أين se trouve؟ هنا نقولو se trouve en face، حناخدو منا en face. تقدر تستعمل en face. أنا نقول لك مثلا نقولو en face de la pharmacie، مثلا en face de la pharmacie. تقول ma maison se trouve en face de l'école، ma maison ou bien ma maison se trouve en face de la poste. d'accord. انت شوف واش راك حاب تخير وين تقع منزلك. قولوا هنا ma maison se trouve en face de la pharmacie، يعني مقابل. en face de يعني مقابل. منزلي يتواجد مقابل صيدلية.
باردون ما كفانيش هنايا en face de la pharmacie pardon alors ma maison se trouve en face de la pharmacie. Alors en face de la pharmacie à côté نجيو à côté de alors à côté de شو نقولوا à côté de la boulangerie ناخذوا la boulangerie مثلا à côté de la boulangerie يعني بالقرب من المخبزة à côté de la boulangerie et pas loin de l'école et pas loin de l'école وليس بعيدة عن المدرسة et pas loin de l'école. هيك خلصت الجملة الثانية كانت شوية طويلة et pas loin de l'école. نعاودو نكتبو ماجيسكول لأن درنا هنا نقطة بما أنه درنا نقطة في الأخير راح نعاودو نكتبو ماجيسكول نديرو dans mon quartier il y a aussi باسكو هنا استعملتو كلمة هنا il y a وأيضا كاينة كلمة aussi أيضا كاين هنا كلمة aussi أيضا إذن ينقولوا il y a aussi يوجد أيضا alors il y a aussi هنا بالكم ما تربطوهاش كل حاجة وحدها il y a aussi ماذا يوجد أيضا il y a aussi واش مازال ما ذكرناش la boulangerie il y a aussi un stade ما ذكرناش stade il y a aussi un stade il y a aussi un stade il y a aussi un stade la gare ما ذكرناهاش l'hôtel ما ذكرناش il y a aussi un stade un hôtel نديرو فاصلة هنايا كي نبداو نسيتيو نديرو فاصلة un stade un hôtel alors un stade un hôtel هذوك ذكرناهم une gare في الأخير تقول et une gare في الأول راح تستعمل الفواصل فقط ولكن في الأخير راح تقول et une gare d'accord يعني هنا كي تكون سيتي dans mon quartier il y a aussi يوجد أيضا un stade فاصلة فيرغول نديرو فاصلة une virgule un hôtel et une gare في الأخير قال لي تكون راح تسيتيها دير et وتذكرها et une gare و محطة إذن نحاولوا أننا نقراوه مع بعض je m'appelle مغاد إذا كانت بنت تكتب je m'appelle لينا حنا الاسم رانا خديناه من لابواط اوتشي اللي عطاوها لنا هنايا الأسماء هذوما j'habite le quartier اسكن حي أميغوش ويقدر يقول j'habite le quartier بن مهيدي كيما يحب يعني هم عطاولك لي كارتي هنا دالي غامالي أميروش بن مهيدي j'habite le quartier أميغوش هنا ذكرنا أميروش دوك نقولوا المنزل تاعنا أين يقع ma maison se trouve en face de la pharmacie en face de la pharmacie هو يقدر يكتب en face de l'école en face de la boulangerie يعني حنا نديرو مثال فقط en face de la pharmacie à côté de la boulangerie بالقرب من المخبزة et pas loin de l'école وليس بعيد عن المدرسة dans mon quartier il y a aussi وعلاش استعملنا il y a aussi لأنه ذكروها لنا هنايا هايلك دارونا il y a ودارونا aussi إذا نقولوها dans mon quartier il y a aussi un stade un hôtel et une gare تقدروا في الأخير تضيفوا تقولوا c'est un quartier calme ou bien c'est un quartier propre ولكن هنا إذا تقيدنا بما قيل لنا قالك 3 أو 4 phrases حنا نحسبوا هاي الجملة الأولى تنتهي بنقطة هاي الجملة الثانية تنتهي بنقطة وهاي الجملة الثالثة تنتهي هنا في هذه النقطة وهذه الجملة الرابعة إذن 4 جمل درنا 4 جمل 4 phrases حنا حبينا نقولوا c'est un quartier propre تولي 5 جمل هما قالوا لنا 3 إلى 4 جمل إذن هذا هو الحل تاع هذا الامتحان
نتمنى أن نكون قد بسطت وسهلت. سمحوا لي إذا كنت أخطأ من حين إلى آخر. أستودعكم الله وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.